Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Recording in progress. Gopi Chanaballabha Giridharadhari. Gopi Chanaballabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Chanaballabha Giridharadhari. Gopi Chanaballabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamunatira Vanachari. Yamunatira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nastaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. I was told we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 18, text number 44. Okay, good. Tad adhyana papam upaitya anavayam Yannasta natasya vasor vilumpakat Parasparam gnati sapanti vrinjate Pashum striyo ritan purudasya vojana Tad adhyana papam upaiti anavayam Yannasta natasya vasor vilumpakat Parasparam gyanti sapanti vrinjate Pashum striyo ritan purudasya vojana. ทัดอัจญนาภาปัมอุปัยทิอนาบายัมยันนัสตนาทัสยาวาโสรวิลุมภคัตปรัสปรัมกันติสัพพันติวริญจเตปัสสุนสตริโยริตันพุรุดัสยโวจนา
Tat, for this reason, adya, from this day, na, upon us, papam, reaction of sin, upaiti, will overtake, ananvayam, disruption, yet, because, nashta, abolished, natasya, of the monarch. Oh, sorry, just a minute. Oh, Krishna. I lost a place in my computer. Okay, I got it again. Okay. Natasya of the monarch. Vaso of wealth. Vilumpakat, being plundered. Parasparam, between one another. Gnanti, will kill. Sapanti, will do harm. Vrinjate, will steal. Pashun, animals. Striya, women. Artan, riches. Puru, greatly. Dashyava, thieves. Jana, the mass of people. Translation: due to the termination of the monarchical regimes and the plundering of the people's wealth by rogues and thieves, there will be great social disruptions. People will be killed and injured, and animals and women will be stolen. And for all these sins, we shall be responsible. Purport by Srila Prabhupada. The word na, we, is very significant in this verse. The sage rightly takes the responsibility of the Brahmanas as a community for killing monarchical government and thus giving an opportunity to the so-called democrats who are generally plunderers of the wealth of the state subjects. The so-called democrats capture the administrative machine without assuming responsibility for the prosperous condition of the citizens.
Everyone captures the post for personal gratification, and thus, instead of one king, a number of irresponsible kings grow up to tax the citizens. It is foretold herein that in the absence of good monarchical government, everyone will be the cause of disturbance for others by plundering riches, animals, women, etc. I have to, they would, okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Chalakaya Chaksur Unmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing the words of the father of Shringi. Shringi was the young boy who cursed Maharaj Parikshit to die in 7 days. Maharaj Parikshit had been on a hunting expedition, and at one point he became overwhelmed by thirst, and he entered the ashram of Shamika Rishi, and Shamika Rishi was in meditation, and Shamika Rishi... பரிச்சித் மகாராஜர் வேட்டையாடி வேட்டையாட சென்றார். அப்பொழுது அதிகமான தாகம் ஏற்பட்டது. சமிக்க ரிஷியின் ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்தார். அப்பொழுது சமிக்க ரிஷி ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்தார். இப்பொழுது இந்த பதத்தில் சமிக்க ரிஷியின் மகன் ஸ்ருங்கி எப்படி பரிச்சித் மகாராஜருக்கு சாபம் அளித்தார் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So Shamika Rishi was absorbed in meditation and he did not receive Maharaj Parikshit. So Maharaj Parikshit... ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்த Maharaj Parikshit felt insulted and he took a dead snake and put it round the neck of the rishi. ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்த சமிக்க ரிஷி பரிச்சித் மகாராஜரை சரியாக வரவேற்கவில்லை. இதனால் கோபமடைந்த பரிச்சித் மகாராஜர் இறந்த பாம்பை சமிக்க ரிஷியின் கழுத்தில் போட்டார். So this was seen by the son of the sage. The son of the rishi saw this. The son was called Shringi. He was a young teenage boy, and he was proud of his Brahminical birth. அந்த ரிஷியின் மகன் இதை பார்த்து கொண்டிருந்தார். அவர் ஒரு 10 வயது சிறுவன் ஆவார். தன்னுடைய பிராமண குலத்தில் காய்ந்த பிறப்பை எண்ணி அவர் கர்வம் கொண்டிருந்தார். So when he saw this done to his father, he became very angry, and he used his Brahminical power to curse Maharaj Parikshit that he would die of a snake bite in 7 days. தந்தைக்கு எதிராக இப்படி ஒரு செயல் செய்யப்பட்டதை பார்த்து மகன் ஸ்ருங்கி கோபமடைந்தார். தன்னுடைய பிராமண சக்தியை கொண்டு பரிச்சித் மகாராஜர் 7 நாட்களில் பாம்புக்கு பறவை கிடைத்து மரணம் பரணிப்பார் என்ற சாபத்தை அந்த ஸ்ருங்கி வழங்கினார். So when the father came out of meditation, he didn't even bother about a dead snake being put around his neck. He just threw it away. தியானத்திலிருந்து வெளியேறிய தந்தை தன்னுடைய கழுத்தில் இறந்த பாம்பு கிடந்ததை பெரிய பொருட்டாக கருதவே இல்லை. அதை எடுத்து தூர எறிந்து விட்டார். But when he heard that his son had put a curse on Maharaj Parikshit to die, then he felt very, very sorry that his son could do such a thing. தன்னுடைய மகன் பரிச்சித் மகாராஜருக்கு எதிராக ஒரு சாபம் வழங்கிவிட்டார் என்று கேள்விப்பட்டதும் ரிஷி மிக மிக அதிகமான மன வருத்தம் அடைந்தார். தன்னுடைய மகன் தவறளித்து விட்டார் என்று மனம் வருந்தினார். And
the father of the boy is describing what will happen when there's no king, because Maharaj Parikshit was the emperor, he was ruling, and if he dies, there may be no one to succeed him, to take over the kingdom. பரிஜித் மகாராஜர் உலகத்தின் சக்கரவர்த்தி ஆவார். அவர் சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்தார். அவர் மரணித்தவுடன் அவரிடத்தில் சரியான நபர் வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று அந்த சமிக்க ரிஷி வருத்தப்பட்டார். And he's describing here what will be the result of not having a ruler to keep the law and order in the kingdom. ராஜ்யத்தில் சரியான மன்னர் இல்லாவிட்டால் எப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்பதை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். There will be more rogues and thieves, and there will be no security and peaceful living for people. Their lives will always be in danger. சமுதாயத்தில் அயோக்கியர்கள், முரடர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகிவிடும். மக்கள் பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருப்பார்கள், அமைதியாக வாழ முடியாது, அவர்கள் வாழ்க்கை எப்பொழுதும் ஆபத்தில் இருக்கும். As he said, people will be killed for no reason, and women and animals will be stolen. காரணமே இல்லாமல் மக்கள் கொல்லப்படுவார்கள், பெண்கள் மற்றும் மிருகங்கள் திருடப்படும். And he says, the father of the boy said, we will be responsible for this because we have abused our Brahminical power. பிராமண சக்தியை துஷ்பிரயோகம் செய்த காரணத்தினால் இந்த மோசமான நிகழ்விற்கு நாம் தான் பொறுப்பாவோம் என்று சிறுவனின் தந்தை கூறினார். The Brahmanas are the head of the social body and they have powers. They can do things like that. But here they are responsible for the death of the king, and then so they are responsible for all the disruption and all the violence and chaos in the world. பிராமணர்கள் சமுதாயத்தின் தலைப்பகுதி போன்றவர்கள், அவர்கள் பொறுப்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இங்கே இந்த சிறுவன் சாபமளித்த காரணத்தினால் சமுதாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய சீரழிவுகள், இடையூறுகள் மற்றும் பல மோசமான விளைவுகளுக்கு இவர்கள் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டி இருந்தது. So in the Vedic culture, it's better to have one king, but that king has to be qualified. He has to be well educated and trained to rule the kingdom. வேத கலாச்சாரத்தில் ஒரு மன்னன் ஆட்சி புரிவது சிறப்பான செயல்பாடாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் அந்த மன்னர் சரியாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட நபராக இருக்க வேண்டும், பொறுப்புணர்வோடு சிறப்பான முறையில் ஆட்சி புரிய வேண்டும். And he should be guided by Brahmanas who are qualified, who are not just simply proud of being born in a Brahminical family, but who are genuine Brahmanas who cultivate spiritual qualities. பிராமண குலத்தில் பிறந்த காரணத்தினால் கர்வம் கொண்டு இருக்காமல் தகுதி வாய்ந்த பிராமணர்கள், பிராமண பண்புகள் நிரம்பிய பிராமணர்கள், அத்தகைய பிராமணர்கள் வழிகாட்டலின் கீழ் அந்த மன்னர் ஆட்சி புரிய வேண்டும். In the 5th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the Brahminical quality. He said, Vidya Vinaya Sampani. He said, like learned and gentle. The Brahmana should have these qualities. He should know the Shastra, and he should be gentle. He should not be proud and arrogant. பிராமணர்கள் சாஸ்திர ஞானம் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும், அடக்கத்தோடு மென்மையான குணம் படைத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும், கர்வம் கொண்டு திமிர் பிடித்தவர்களாக இருக்கக்கூடாது என்று பகவத்கீதை 5வது அத்தியாயத்தில் வித்யா வினய சம்பத்தை என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். So here the Samika Rishi laments that Maharaj Parikshit was a good king. He had wonderful qualities. He was a saintly person. He was a Raja Rishi, and his son had cursed him to die for a very small offense. பரிஜித் மகாராஜர் ஒரு சிறப்பான மன்னராவார், சிறந்த பக்தராவார், ராஜ ரிஷியாக சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்து கொண்டிருந்தார். அப்படிப்பட்ட மகத்தான நபரை
ஒரு சிறிய தவறு அவர் செய்த காரணத்தினால் தன்னுடைய மகன் அவருக்கு மகத்தான சாபம் வழங்கிவிட்டார் என்று எண்ணி சமிக்க ரிஷி மிகுந்த மன வருத்தம் கொண்டிருந்தார். So government is very important. You need to have a good government for people to be happy in the world. The governments have to rule the country in a selfless manner. They should not be thinking of their own gain, but they should think of the benefit of all the people. அரசாங்கம் மிக மிக முக்கியமானதாகும். உலகத்தில் மக்கள் சிறப்பாக ஆளுவதற்கு அரசாங்கம் சுயநலமற்ற அரசாங்கமாக அனைத்து மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு சிந்திக்கும் அரசாங்கமாக இருக்க வேண்டும். இது மிக மிக முக்கியமான விஷயமாகும். And the government should benefit the people not only materially but also spiritually. They should think also of their spiritual welfare. And they should pass laws and make arrangements for their advancement. பௌதீக ரீதியாக மட்டுமல்ல, ஆன்மீக ரீதியாகவும் மக்கள் முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்று அரசாங்கத்தில் பொறுப்பில் இருக்கும் நபர்கள் சிந்திக்க வேண்டும். அவர்கள் எப்படி சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும் என்றால், ஆன்மீக ரீதியாக மக்கள் எப்படி முன்னேற முடியும், அதற்கேற்ப அரசாங்கத்தில் இருக்கும் நபர்கள் சட்டத்தை இயற்ற வேண்டும். We often find that politicians, they get in power and they're just interested in their own gain, how much money and how much power and fame they can acquire for their own self. They don't think about the common people. ஆனால் இப்பொழுது அரசியல்வாதிகள் பதவியில் அமர்ந்ததும் எப்படி அதிகமாக பொருளை ஈட்டுவது, எப்படி தனக்கு சொத்து சேர்ப்பது என்பதில் தான் கவனம் செலுத்துகிறார்கள். பொதுமக்களின் நலனை பற்றி இன்றைய அரசியல்வாதிகள் பெரிதாக அக்கறை கொள்வதே கிடையாது. And we see how the governments, how they compromise so that they can get more taxes from the people. They will change their laws. அதிகமாக மக்களிடம் வரி வசூல் செய்ய வேண்டும். அதற்கேற்ப அரசாங்கம் ஒரு சமரச நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த சமரச நிலைக்கேற்ப விதிகள் மற்றும் சட்டங்களை அரசாங்கம் மாற்றி அமைக்கிறது. Just like in the past, they had a law prohibition against alcohol. Alcohol was not allowed, it was banned in the government. And even in America it was like that. They had prohibition. People were not allowed to purchase things like alcohol. But then the government changed the laws and they put a big taxation on the alcohol, and the government makes a lot of money and they let the people drink all the alcohol they want. கடந்த காலத்தில் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் மதுபானம் அருந்தக்கூடாது என்ற சட்டம் இருந்தது. மக்கள் மதுபானம் அருந்துவது கண்டிப்பாக தடை செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு அந்த சட்டம் மாற்றி அமைக்கப்பட்டது. மக்கள் மதுபானம் அருந்தலாம் என்ற அனுமதி சட்ட ரீதியாக வழங்கப்பட்டது. அதன் மூலமாக பலர் மதுவுக்கு அடிமையானார்கள். And of course here in India also we're seeing more and more liquor and alcohol is being sold for people. இந்தியாவிலும் அதிகமாக மதுபானங்கள் மக்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதை நாம் கண்கூடாக பார்க்க முடிகிறது. And then in recent times they have, in many countries they have legalized marijuana, the smoking of marijuana. You know, it's in the Western countries there was a lot of young people got involved in drugs. And the drug they would often get would be marijuana. And of course it was illegal. And many people were jailed for this. But nowadays, certain countries have made it legal. மாரவானா என்ற போதைப் பொருள் அந்த காலத்தில் தடை செய்யப்பட்டிருந்தது. அதனால் அந்த போதைப் பொருளை பயன்படுத்தக்கூடிய இளைஞர்கள் அல்லது நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள். ஆனால் இப்பொழுது சட்ட ரீதியாக அது அனுமதிக்கப்பட்டு விட்டது, அது தடை நீக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே இப்பொழுது சட்ட ரீதியாகவே ஒருவர் அந்த மாரவானா என்ற போதைப் பொருளை உட்கொள்ளலாம். அந்த அளவிற்கு இப்பொழுது சட்டம் தளர்ந்து விட்டது. Different countries in Europe and parts of America, they've legalized marijuana so that the governments make more money, right? They get more taxes and more business
for people to become intoxicated. ஐரோப்பாவில் இருக்கும் நாடுகள், அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் இந்த மாரவானா என்ற போதைப் பொருளை சட்ட ரீதியாக அனுமதி தந்துவிட்டார்கள். அதை பயன்படுத்துவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை. இதனால் மக்கள் அதிகமாக அதற்கு அடிமையாகி உள்ளார்கள். இதை மக்கள் பயன்படுத்தும் காரணத்தினால் அதிகமாக வரியை அரசாங்கத்தால் வசூல் செய்ய முடிகிறது. So the governments, they compromise so that they get more taxes from the people. They're thinking only how to get more money for the government. And that money for the government, a lot of it goes into the pocket of the politicians. அரசாங்கம் அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இயங்குகிறது. எனவே மக்களின் நலன் என்ற விஷயத்தில் அவர்கள் சமரசம் செய்து கொள்கிறார்கள். அந்த மக்கள் நலனை பற்றி அவர்கள் அக்கறை கொள்வதே இல்லை. அதிகமாக அரசாங்கம் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும், அதன் மூலமாக அரசியல்வாதிகள் பணக்காரர்களாக மாற வேண்டும். இதற்கேற்பவே இப்பொழுது விதிகள் அரசாங்கத்தால் அமைக்கப்படுகின்றது. Srila Prabhupada has had plans also for governments and for politicians. At one point he wanted to meet Indira Gandhi. Of course, he did meet Indira Gandhi, but he didn't get much chance to speak to her. Anyway, Prabhupada's idea, his thinking was, all the politicians, they should be twice initiated brahmanas. அனைத்து அரசியல்வாதிகளும் இருமுறை தீட்சை பெற்ற பிராமணர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்தை கொண்டிருந்தார். இந்தியாவில் கூட இந்திரா காந்தி அப்பொழுது பிரதமராக இருந்தார். அப்பொழுது இந்திரா காந்தியை சந்திக்க பிரபுபாதர் முயற்சித்தார். ஆனால் அவ்வளவாக இந்திரா காந்தியை சந்தித்து பேசும் வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் அரசியல்வாதிகள் அனைவரும் சிறந்த பிராமணர்களாக பக்தர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் ஆசைப்பட்டார். Yeah, if they were twice initiated brahmanas, then they have to strictly follow 4 regulative principles. And Prabhupada wanted like that. That's the real business of a government, to institute spiritual values. இருமுறை தீட்சை பெற்ற பிராமணர்கள் என்றால் 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை அவர்கள் தீவிரமாக கடைபிடிக்க வேண்டும். பிரபுபாதர் அப்படிப்பட்ட நபர்கள் தான் அரசாங்க பதவியில் இருக்க வேண்டும், அரசாங்கம் அப்படித்தான் நடக்க வேண்டும், அதன் மூலமாக மக்களுக்கு சிறப்பான விஷயங்கள் கற்றுத்தரப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். The 4 principles mean Satyam, Sojam, Dayatapa. The pillars of Dharma are based on these 4 principles: cleanliness, mercy, austerity, and truthfulness. இந்த 4 கோட்பாடுகள் உண்மை, தூய்மை, தவம், கருணை, இந்த தர்மத்தின் தூண்கள் இந்த 4 கோட்பாடுகளை சார்ந்துதான் இருக்கிறது. So this is a real government when they will enforce these kind of values on the people. No compromising, and everyone in the kingdom must follow these kind of principles. இதுதான் உண்மையான அரசாங்கமாகும். இந்த 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மக்கள் கடைபிடிக்குமாறு அரசாங்கம் வலியுறுத்தும் பொழுது அங்கே சமரசம் என்ற பேச்சிற்கே இடம் கிடையாது. அனைவரும் கண்டிப்பாக இந்த கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். We can see now more and more the effects of Kali Yuga. So many different vices becoming more and more prominent every day. Things like abortion, killing the child in the womb, that it's so common. கலியுகத்தின் ஆதிக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதை நாம் பார்க்கலாம். பாவகாரியங்கள் தினசரி அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. கருக்கலைப்பு, குழந்தை சிசுக்கொலை போன்ற விஷயங்கள் இப்பொழுது மிக பரவலாக பொதுவாக நடக்கின்றது. And of course here in India also there's a lot of abortion. Some people come, some people come for initiation and they ask, have you ever had an abortion? Well, they say, oh, I had several abortions, not just 1 or 2, but sometimes it's 6, even 9 abortions, இந்தியாவில் கூட கருக்கலைப்பு அதிகமாக நடக்கிறது. சில சமயம் மக்கள் தீட்சை பெற வருவார்கள். ஆனால் அவர்கள் கூறுவார்கள், நான் கருக்கலைப்பு செய்திருக்கிறேன், 1 முறை அல்ல, 6 முறை, 9 முறை, பல முறை செய்திருக்கிறேன் என்றவாறு அவர்கள் கூற நான் கேட்டிருக்கிறேன். This is common in many countries of the world. One devotee told me his wife conceived a child and he took her to the hospital to see the doctor, and there were many other ladies there, and the doctor was asking him,
asking them, do you want abortion? Do you want abortion? Do you want? And all the other ladies were there to get abortions. His wife was the only one there who wanted to have the child. இது பல நாடுகளில் பொதுவாக நடக்கும் நிகழ்வாக மாறிவிட்டது. ஒரு பக்தர் கூறினார், அவர் தன்னுடைய மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கும் பொழுது மருத்துவரை பார்ப்பதற்காக அழைத்து சென்றார். அப்பொழுது அங்கே பல கர்ப்பிணி பெண்கள் இருந்தார்கள். அந்த மருத்துவர் ஒவ்வொரு பெண்ணாக அணுகி, உங்களுக்கு கருக்கலைப்பு செய்ய வேண்டுமா என்று கேட்டு அந்த அவர்கள் ஆசைக்கேற்ப அவர் செய்து முடித்தார். தன்னுடைய மனைவி மட்டும்தான் கருக்கலைப்பு செய்ய வேண்டாம் என்று உறுதியாக இருந்தார் என்று அந்த பக்தர் கூறினார். And nowadays you've got things like, gays. You got people who are gay. It means women who have a girlfriend. She's a woman, but she's having a love affair with another woman, and they even get married to each other sometimes. And this is approved. Like in Japan, women can get married to each other. இன்றைய காலகட்டத்தில் ஓரின சேர்க்கை அதிகமாக நடக்கிறது. பெண்கள் மீது கவர்ச்சி அடைகிறார்கள். சில சமயம் பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள். இது சட்ட ரீதியாக அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஜப்பானில் கூட இப்பொழுது சட்ட ரீதியாக பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். And then you've got the same issue with men. That men also get involved with another man. They have a love affair with another man, and sometimes it's even young boys. And these things are often governments, they turn a blind eye. They don't even care about it. அதேபோல் ஆண்கள் மீது கவர்ச்சி அடைந்து ஒன்றாக வாழும் நிகழ்வும் நடக்கிறது. இது போன்ற நிகழ்வுகள் சமுதாயத்தில் நடக்கும் பொழுது அரசாங்கம் தன்னுடைய கண்களை மூடிக்கொள்கிறது. இது போன்ற விஷயங்களை அது ஒரு பொருட்டாக கருதுவதே கிடையாது. One of our devotees used to work in the airlines, and he told me that when they recruit people for the job in the airlines, especially the air hostesses, they like people who are a bit gay, that they fit in nicely in that kind of job, and they often hire people like that. ஒரு பக்தர் விமானத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார், விமானத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது விமான பணிப்பெண்ணை தேர்வு செய்யும் பொழுது பொதுவாக அந்த விமான பணிப்பெண்ணை தேர்வு செய்யும் நபர்கள் பெண்கள் மீது கவர்ச்சியடையும் பெண்கள், அந்த ஓரின சேர்க்கையில் ஏற்படும் பெண்கள், அவர்களைத்தான் அவர்கள் தேர்வு செய்கிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சிகரமாக இருக்கிறார்கள். அதனால் அந்த விமான பணிப்பெண் என்ற செயலை சிறப்பாக செய்வார்கள் என்ற நோக்கத்தோடு அப்படிப்பட்ட பெண்களை தேடி அவர்கள் தேர்வு செய்கிறார்கள். And these kind of people have become so powerful that they will protest if there's any discrimination against them, and they'll make it really tough for you if you discriminate against them for having these kind of habits. They claim it's nothing wrong, it's normal. இது போன்ற நபர்கள் இப்பொழுது சக்தி வாய்ந்த நபர்களாக மாறிவிட்டார்கள். இவர்கள் செய்வது தவறு என்று நாம் கூறினால் நம்மை அவர்கள் எதிர்ப்பார்கள், நமக்கு எதிராக கோஷம் போடுவார்கள், கூட்டம் கூடுவார்கள். இது செய்வதில் எந்த தவறும் இல்லை என்றவாறு அவர்கள் பிரகடனம் செய்வார்கள். And then you have things, gender, male, female, or something in between, huh? Unique. Yeah, like that. So, and these people, they get in power, they get government seats, they become powerful. Sometimes they become the mayor of a whole city, and these things become socially normal for people. அதே போல் சமுதாயத்தில் ஆண்கள், பெண்கள், திருநங்கை என்ற பிரிவு இருக்கிறது. எனவே இது போன்ற நபர்கள், ஓரின சேர்க்கையில் ஈடுபடுபவர்கள் அரசாங்கத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நகரத்தின் மேயர் பதவியில் கூட இருக்கிறார்கள். எனவே இது போன்ற செயல்பாடுகள் சாதாரண செயல்பாடுகளாக மாறிவிட்டது இன்றைய சூழலில். And the governments, they don't even care about it. They themselves are into these kind of things. They're on that level. So this is the Kali Yuga, you see. அரசாங்கம் இதை பெரிதாக பொறுப்படுவதே கிடையாது. சொல்ல போனால் அரசாங்க பதவியில் இருக்கும் நபர்கள் கூட இது போன்ற செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். அந்த அளவிற்கு கலியின் ஆதிக்கம் இன்று மேலோங்கி இருக்கிறது. The big politicians and leaders of the world, they're all
womenizers, meat eaters, they drink a lot of alcohol, they have no control over their senses. உலகத்தில் பெரிய பெரிய அரசியல் தலைவர்களாக பதவியில் இருக்கும் நபர்கள் பெண் பீத்தர்களாக, மாமிச பீத்தர்களாக, மதுபானம் அருந்துபவர்களாக அவர்களே செயல்படுகிறார்கள். இது போன்ற செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், தடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு வரவே வராது. But the real standard is that those people who are the leaders, the heads of state, they're meant to show the example for everyone else. What is the proper behavior? ஆனால் உண்மையான தரநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், சமுதாயத்தில் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு சிறப்பான முன்னுதாரணமாக நடந்து மக்களை அவர்கள் வழிநடத்த வேண்டும். Bhagavad Gita said, Yad Yad Acharati Shreshtas Tat Tat Evetaro Jana Sayat Pramanam Kurute Lokastat Anuvartate. So whatever standards the Shrestha, the respected leaders of society, whatever standards they do, the world will follow them. தலைவர்கள், சமுதாயத்தில் இருக்கும் தலைவர்கள் எப்படிப்பட்ட தரநிலைகளை கடைபிடிக்கிறார்களோ இந்த உலக மக்கள் அந்த தலைவர்களை பின்பற்றி நடப்பார்கள் என்று பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So in the past there were great leaders, there were great kings like Janaka Maharaj and Parikshit Maharaj, Yudhisthira Maharaj, Lord Ramachandra. There were so many great kings. But the modern times, who are the leaders of the world? Who is everybody looking at? We look at somebody plays cricket or football or a movie star, Bollywood movies. Oh, they're very great. ஜனக மகாராஜர், பரிச்சித் மகாராஜர், யுதிஷ்ட மகாராஜர், ராமச்சந்திர பகவான் போன்ற சிறப்பான தலைவர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்து இந்த உலக மக்களுக்கு வழிநடத்தினார்கள் உலக மக்களை. ஆனால் இப்பொழுது இருக்கும் மக்கள் யாரை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறார்கள்? கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்கள், சினிமா துறையில் நடிக்கும் நட்சத்திரங்கள் போன்றவர்களை அவர்கள் மீது அதிகமாக மக்கள் கவர்ச்சியடைந்து அவர்கள் தலைவராக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். When Bhakti Charu Swami opened the Ujjain temple, he knew this famous Bollywood movie star, and she invited her to come for the opening of the temple. So when they heard that she was coming for the temple opening, so many young men, they all came. They didn't come to see the temple, they came to see this Bollywood movie star. And this is how people Kali Yuga. பக்திச்சாரு மகாராஜ் உஜ்ஜைனில் ஆலயம் திறக்கும் பொழுது இந்த ஹிந்தி திரைப்பட நடிகையை அந்த ஆலய திறப்பு விழாவிற்கு அழைத்திருந்தார். அப்பொழுது வெகு அதிகமாக மக்கள் கூட்டம் ஒன்று கூடியது. அவர்கள் ஆலயத்தை திறப்பதை பார்ப்பதற்காக அங்கே கூடவில்லை, அந்த சினிமா நட்சத்திரத்தை பார்க்கவே அங்கே அத்தனை நபர்கள் ஒன்று கூடினார்கள். So Shastra say, Mahajana yena gata sapanta. We should follow the Mahajans. The Mahajans, there are examples, the authorities in devotional service. We're meant to follow these people. மகாஜனங்கள் தான் பக்தி சேவையில் அதிகாரிகளாக செயல்படுகிறார்கள். அவர்கள் அழிச்சுவதை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. But they have things like elections, and they give the vote to common people who have no real sense of values, they don't know anything, and they're supposed to choose a leader. உண்மையான மதிப்பு, மரியாதை எதை பற்றியும் தெரியாத மக்கள் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள். எனவே அப்படிப்பட்ட மக்கள் வாக்களித்து அவர்கள் தலைவரை இப்பொழுது ஜனநாயக முறையில் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். So Srimad Bhagavatam describes people who are like hogs, dogs, camels and asses. They will pick a leader who's the biggest dog or the biggest camel or ass like that to be their leader. பன்றிகள், நாய்கள், ஒட்டகங்கள், கழுதைகள் இது போன்ற மக்கள் மிக சிறந்த கழுதை, மிக சிறந்த நாய் போன்ற நபர்களை தலைவர்களாக தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்று பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So Prabhupada said the Democrats, in America they have two parties. One is Democrat, the other is Republicans. But there's no difference. They're all
in it for the money. You know, they've got money and they want to make more money. அமெரிக்காவில் ஜனநாயக கட்சி, குடியரசு கட்சி என்ற இரு கட்சிகள் இருக்கிறது. இந்த இரண்டு கட்சிகளுக்கும் இடையே ஒன்றும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் எதுவுமே கிடையாது. இருவருமே பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும், அதிகமாக பணம் சேகரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அரசியலில் இருக்கிறார்கள். And there's no Brahmins above them to tell them what to do. அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூறி வழிநடத்துவதற்கு அவர்களுக்கு மேலே பிராமணர்கள் அங்கே கிடையாது. So it's a blind follow the blind. It's not a healthy situation. Kali Yuga, these governments are taking the world into a more and more dangerous situation. இங்கே குருடர்களை வழிநடத்துகிறார்கள், குருடர்களை பின்பற்றுகிறார்கள். இது ஒன்றும் சிறப்பான விஷயம் கிடையாது. கலியுகம் மக்களை இன்னும் அபாயகரமான சூழலை நோக்கி அழைத்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. They make things like nuclear weapons, and any time they may throw them, they may release them against somebody they don't like. பலர் அணு ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்கிறார்கள். யாரேனும் ஒரு நபரை அவர்களுக்கு பிடிக்காவிட்டால் அந்த அணு ஆயுதங்களை அந்த நபருக்கு எதிராக அவர்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம். So we are trying to educate people. What is the real business of the government? What are real values in life? வாழ்க்கையில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன? அரசாங்கம் எப்படி சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்பதை மக்களுக்கு நாம் கற்பிக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். We can see in India now there's so many cars on the road. Does it mean people are better off because there's more cars on the road? இந்தியாவில் இப்பொழுது தெருக்களில் அதிகமாக கார்களை நம்மால் காண முடிகிறது. அதனால் மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைந்து விட்டார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Did economic development help India to be everybody in India become happy? இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி மூலமாக இந்தியாவில் இருக்கும் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்களா? அதற்கு இது உதவியதா? What we have to have spiritual education to benefit people. மக்கள் உண்மையாக நலம் பெற வேண்டும் என்றால் நாம் ஆன்மீக கல்வியை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். And the government should show that. They should, by their own example, they should encourage that. அரசாங்கம் சிறப்பான முன்னுதாரணமாக செயல்பட்டு மக்களை அந்த பாதையில் பயணிக்க உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். Okay, any question? Any comment? And Swamiki, the father, all the qualities, all the narrations that we are discussing today by Swamika Rishi, should we understand this as a quality of a Brahmana, or the Swamika Rishi had some devotional quality due to which he is making all this? சாமிக்க ரிஷியிடம் இருக்கும் சிறந்த பண்புகள் பிராமணரிடம் இருக்க வேண்டிய சிறப்பான பண்புகள் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா, அல்லது பக்தி சேவையில் ஈடுபட்ட காரணத்தினால் சாமிக்க ரிஷியிடம் இப்படி சிறப்பான பண்புகள் இருந்தன என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Is it due to his Brahminical quality that he is foreseeing or forecasting all this, or all these are due to his devotional quality, the Swamika Rishis? Yes, it's Brahminical qualities. You know, that's also there in the devotee. One who is devotee will have Brahminical qualities. Certainly he's a Brahmana and he's also got some devotion. He's a saintly person. He's living in an ashram in the forest. He's doing meditation. Definitely he's a saintly person. So, yeah, he has good qualities. How is it the son has become like this? The father is good. Why the son became so... The pride. The father can do his best to bring the son up, but still the son, he has that freedom that
And he was in the association of other young boys, and he became overwhelmed by his pride. பக்தர்களிடம் பிராமண பண்பு இருப்பது இயல்புதான். இங்கே சமிக்க ரிஷி வனத்தில் வாழ்கிறார், எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்கிறார், பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்கிறார். எனவே அவரிடம் பிராமண பண்புகள் இயல்பாகவே இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட சிறப்பான ஒரு தந்தைக்கு எப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு மகன் ஸ்ருங்கி என்ற மகன் பிறந்தான்? ஏனென்றால் அந்த ஸ்ருங்கி என்ற மகன் சிறு வயதிலேயே பிற நபர்களின் சங்கத்தை அவர் வயது நபர்களின் சங்கத்தை மேற்கொண்ட காரணத்தினால் அவர் கர்வம் கொண்டார். தான் பிராமண குலத்தில் பிறந்து விட்டோம் என்ற கர்வம் அகங்காரத்தை கொண்டிருந்தார். இதன் காரணமாகத்தான் இப்படிப்பட்ட சிறப்பான நபராகிய சமிக்க ரிஷிக்கு பிறந்த மகன் ஸ்ருங்கி தவறான முடிவை எடுத்தார். தவறாக பரிசித் மகாராஜருக்கு சாபம் வழங்கினார். One who is a devotee will have all good qualities, and certainly this Samika Rishi, he has good qualities. He's a saintly person, so he feels very sorry that his son could curse somebody like Parikshit Maharaj, who is a Raja Rishi, who is a saintly king. பக்தர்களிடம் சிறப்பான பண்புகள் இருப்பது இயல்பான விஷயமே. சமிக்க ரிஷி ஒரு சிறந்த பக்தர் ஆவார். அதனால் தான் இயல்பாக அவரிடம் நற்பண்புகள் நிரம்பி இருந்தன. ஆனால் அவருடைய மகன் சிங்கி பரிசித் மகாராஜர் போன்ற ராஜரிஷி சிறந்த பக்தருக்கு எதிராக சாபம் வழங்கிய காரணத்தினால் மிகுந்த மன வருத்தம், மனவேதனை அடைந்தார். Even today, in the modern times, where you have a royal family, where there's a king, nobody can disrespect him. If you say something bad about the king, you can be taken to court and they can punish you. நவீன காலத்தில் கூட அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த நபர்களுக்கு எதிராக யாரும் அவ்வளவு எளிதாக எந்தவித தவறான இழி சொல்லையும் கூற முடியாது. ஒருவேளை யாரையும் ஒரு நபர் அரச குடும்பத்திற்கு எதிராக எதிரும் இழி சொல்லை பயன்படுத்தி விட்டார் என்றால் உடனடியாக அவர் சட்ட ரீதியாக தண்டிக்கப்படுவார். சில சமயம் அதிகபட்சம் அவர் மரண தண்டனை கூட வழங்கப்படும் அவருக்கு. There was a case in Thailand. In Thailand, they have a king, and what happened? There was this one man. He was drinking alcohol, and he started to say some bad things about the king. So they arrested him, and they took him to court. But the king pardoned him. The king was kind, so he pardoned him. But still, தாய்லாந்து நாட்டில் ஒரு மன்னர் இருந்தார். ஒரு பிரஜையானவர் மதுபானம் அருந்திவிட்டு அந்த மன்னருக்கு எதிராக ஏதேனும் இழிவான கருத்துக்களை கூறிவிட்டார். உடனடியாக அரசாங்கத்தை சேர்ந்த காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்து விட்டார்கள். அவர் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்டார். ஆனால் மன்னர் பெருந்தன்மையாக அந்த நபருக்கு மன்னிப்பு வழங்கிவிட்டார். இந்த நிகழ்வு சமீபத்தில் நடந்தது. I was in the UK. In the UK one time, I remember the Queen was visiting one university. The Queen of England, she's dead now, but this was several years ago. She came to visit this university, and some of the students there, they said, they put up signs, down with the Queen, we don't need this Queen, this Queen is just no benefit for our country having this Queen. And my goodness, these students, they got thrown out of the university, they got kicked out, and the government were going to close the university. It was so serious that these people protested that they didn't want the Queen. So the government took it very seriously. இங்கிலாந்து நாட்டில் ஒரு அரசு இருந்தார். ஒரு முறை அவர் ஒரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருகிறார். அந்த பல்கலைக்கழகத்து மாணவர்கள் சிலர் திடீரென்று ஒன்று கூடி அரசி ஒளிக என்று கோஷமிட்டார்கள். இந்த அரசு எங்களுக்கு வேண்டாம், இவர்களை பதவி நீக்கம் செய்யுங்கள் என்று கூறினார்கள். அரசுக்கு எதிராக அந்த மாணவர்கள் பேசிய காரணத்தினால் உடனடியாக அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தை விட்டு நீக்கப்பட்டார்கள். அதே போல் மிகுந்த கோபமடைந்த அரசி அந்த பல்கலைக்கழகத்தையே மூடிவிட்டார், அதன் உரிமத்தை ரத்து செய்து விட்டார். இந்த அளவிற்கு அவர்கள் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்தார்கள். So in Bhagavad Gita, 10th chapter, Lord Krishna says, among men, I am the monarch. So the king is a representative of God in this world. பகவத்கீதை 10வது அத்தியாயத்தில் மன்னர்களுக்கு மத்தியில் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அரசன், முடியாட்சி பெற்ற அரசன் என்று குறிப்பிடுகிறார். எனவே மன்னர் மிக மிக மதிக்கத்தக்க நபராக இந்த உலகத்தில் கருதப்பட வேண்டும். பகவானுக்கு சமமாக அவர் மதிக்கப்பட வேண்டும். And here's this young teenage boy, Shringi, cursing the king to die 7 days.
That's very. இங்கே இந்த பிராமண சிறுவன் ஸ்ருங்கி மன்னன் 7 நாட்கள் மரணிக்க வேண்டும் என்று சாபம் வழங்கினார். இது மிக மிக தீய செயலாகும். So this is the abuse of the Brahminical culture, and this was the beginning of the decline of Brahminical power. இது பிராமண கலாச்சாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்யும் செயல்பாடாகும். இந்த இடத்திலிருந்து தான் பிராமணர்கள் கொண்டிருக்கும் சக்தியானது படிப்படியாக குறைய தொடங்கியது. பிராமணர்கள் தங்கள் சக்தியை இழக்க தொடங்கினார்கள். Because Shringi didn't know how to use the Brahminical powers, so the powers were taken away from the Brahmanas. In Kali Yuga, Brahmana has no meaning. பிராமண சக்திகளை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஷிங்கிக்கு தெரியாத காரணத்தினால் பிராமண குலத்திடமிருந்த சக்தியை கலியுகத்தில் பறித்து விட்டார்கள். எனவே கலியுகத்தில் பிராமணர்கள் என்ற சொல்லுக்கு அவ்வளவு அதிகமான மதிப்பு இல்லை. We say Kalo Sudra Sambhavaha. In the Kali Yuga, by birth, everyone is Sudra or lower. You want to become Brahmana, you have to be properly trained and initiated by a spiritual teacher and trained to come to the Brahminical platform. You cannot just be a Brahmana by birth only. கலவு சூத்திர சம்பவாக என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. கலியுகத்தில் அனைவருமே சூத்திரர்கள் தான். எனவே நாம் பிராமணர் ஆக வேண்டும் என்றால் சரியான முறையில் நாம் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். பிறப்பின் அடிப்படையில் கலியுகத்தில் யாருமே பிராமண தகுதியை பெற மாட்டார்கள். சரியான முறையில் பயிற்சி அளிக்கப்படும் பொழுது அதை அவர்கள் சிறப்பாக கடைபிடித்தார்கள் என்றால் அவர்களும் பிராமண என்ற நிலைக்கு தங்களை உயர்த்தி கொள்ளலாம். We see when Vena, cruel Vena, when Vena was the king, the Brahmanas tried to advise him. And Vena didn't want to hear. He rejected their advice. So the Brahmanas cursed him. And just by their curse, he died. வேணா மன்னராக இருந்த பொழுது பிராமணர்கள் அந்த வேணா என்ற மன்னனுக்கு சிறந்த உபதேசம் தர முயற்சித்தார்கள். ஆனால் வேணா அந்த பிராமணர்கள் பேச்சை கேட்கவில்லை, அவர்களை புறக்கணித்தார். இதன் காரணமாக கோபமடைந்த பிராமணர்கள் உடனடியாக வேணா என்ற மன்னனுக்கு சாபம் வழங்கினார்கள். அந்த சாபத்தின் காரணமாக அந்த மன்னன் வேணா இறந்தார். But because Vena was born in the line of Dhruva Maharaj, so he had there were some good qualities there in the body. So they preserved the body of Vena and they churned that body and first they produced some demonic person and then they brought out Maharaj Prithu. துருவ மகாராஜர் வம்சத்தில் தோன்றிய காரணத்தினால் இந்த வேணா என்ற மன்னனிடம் சில நல்ல பண்புகள் இருந்தது. எனவே இறந்த உடல் அவருடைய உடலை அந்த பிராமணர்கள் தகனம் செய்யவில்லை, மாறாக அந்த உடலை பராமரித்தார்கள். அதன் பிறகு அந்த உடல் கடையப்பட்ட பொழுது பிரித்து மன்னர் தோன்றினார். சிறந்த மன்னராகிய பிரித்து மன்னர் தோன்றினார். So previously Brahmanas were so powerful, they could do these things. But now Kali Yuga, Brahmana, what does it mean? Anybody can buy the Brahmin thread, right? Put on the thread. Rickshaw walla. முன்னதாக பிராமணர்கள் சக்தி வாய்ந்த நபராக இருந்தார்கள். இப்படிப்பட்ட மகத்தான செயலை அவர்களால் செய்ய முடியுது. ஆனால் இப்பொழுது கலியுகம் முத்திவிட்டது. யார் வேண்டுமானாலும் பிராமண பூணலை அணிந்து கொள்ளலாம். ஒரு ரிக்ஷாக்காரன் கூட பிராமண பூணலை அணிந்து கொண்டு தான் பிராமணர் என்று கூறிக்கொள்ளலாம். So two pice Brahmanas, right? They just wear the Brahmin thread and think, I am Brahman. They don't follow the Brahminical culture. பூணூல் அணிந்தாலே பிராமணர் ஆகிவிட்டோம் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். பிராமண கலாச்சாரத்தை அவர்கள் கடைபிடிப்பதே கிடையாது. Okay. Yes? Harish Maharaj, thank you for your class. I have one doubt, Maharaj. Although we are practicing devotional activities and devotional service, but when everything is fine, we will be like Samyak Rishi, everything cool, calm, composed. But situation comes, then we will become Shringi. Like that we will shout and anger became like that. Then although we are practicing devotees, but how can we acquire that secondary qualities? நாம் பக்தி பயிற்சியும் பக்தர்களாக இருந்தாலும் அனைத்தும் நன்றாக நடக்கும் பொழுது சமிக்க ரிஷியை போன்று மிகவும் சாந்தமாக அமைதியாக இருப்போம். சூழ்நிலை சற்று மாற்றம் அடைந்தால் உடனே நாம் சிங்கியை போன்று கோபம் அடைவோம், அந்த சூழ்நிலை மீது ஆத்திரம் கொள்வோம். எனவே பயிற்சியும் பக்தர்களை எப்படி நாம் அந்த சமிக்க ரிஷியை போன்ற நற்பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும், பக்தி வாழ்க்கையில் இதை கடைபிடிக்க முடியும்.
when we are in, Maharaj, the question is, when we face some difficult situation, although we try to be like Samikya Rishi, we suddenly become shrinky and we become angry and we act in a different way. So how can we deal with so difficult situation? As a devotee, how should we act? Well, we have to control the mind and senses, right? You have to be at peace with your mind and senses. A devotee of the Lord who's taken shelter of Lord Narayan, he does not see any difference between heaven and hell and liberation. He sees everywhere the same. மனம் மற்றும் புலன்களை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மனதளவில் நாம் மிகவும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். பகவான் நாராயணரின் பக்தர் சொர்க்கம், நரகம், இதர இடங்கள் போன்ற விஷயங்கள் மீது பாரபட்சம் பாகுபாடு பார்ப்பதே கிடையாது. அனைத்து இடங்களும் நாராயண பக்தருக்கு ஒன்றுதான். அவரை பொறுத்தவரையில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பக்தி சேவை ஒன்றே அவருடைய குறிக்கோளாக இருக்கும். We have to develop tolerance. Chaitanya Mahaprabhu said, Trinadapi Sunichena, be tolerant like the tree. Offer all respects to others. பொறுமையை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். திருநாதபி சுனிச்சனா என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். மரத்தை போல் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும், அனைவருக்கும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று மகாபிரபு குறிப்பிட்டுள்ளார். We become angry because of our false ego. We don't control the mind and senses. Like Sringi, he's thinking, you don't know who we are. We are the Brahmanas. How you could do this to my father? This is a false ego, ahankar. பொய் அகங்காரம் காரணமாக நாம் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தாமல் போகிறோம். இங்கே ஸ்ருங்கி எப்படி இந்த மன்னர் என்னுடைய தந்தைக்கு எதிராக இப்படி செய்யலாம், நாங்கள் பிராமண குலத்தை சேர்ந்தவர்கள், இது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றம் என்று பொய் அகங்காரம் கொண்டிருக்கிறார். அது போலத்தான் நாம மனத்தையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தாமல் பொய் அகங்காரம் கொண்டிருக்கிறோம். So our ego should have our spiritual dimension. A dimension of the soul is 1/10,000th of the tip of the hair. So our ego should be in proportion to our spiritual dimension. But our ego is, I'm a big man, Don't you know who I... We're in the bodily concept of life. So that's a false ego. But the true ego is to understand I'm very small. நாம் கொண்டிருக்கும் அகங்காரம் நம்முடைய ஆத்மாவின் அளவிற்கு ஏற்ப அமைந்திருக்க வேண்டும். நமக்கு தெரியும் ஆத்மாவின் அளவு முடியின் நுனிப்பகுதியில் 10,000ல் 1 பங்கு. அதற்கேற்ற அகங்காரத்தை தான் நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் நாம் மலையளவு அகங்காரத்தை கொண்டிருக்கிறோம். நான் இவ்வளவு பெரிய மனிதன் என்ற ஒரு அகங்காரத்தை கொண்டிருக்கிறோம். அதனால தான் இது பொய் அகங்காரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே நாம் உண்மையான அகங்காரத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் மிக மிக துச்சமானவர், மிக மிக சிறிய அங்கத்துகள், பகவானின் சேவகன் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு செயல்பட வேண்டும். Hare Krishna Maharaj Ji. Maharaj Ji, you mentioned kings are the representative of God and Raj Rishi, but we can observe the current government, no one is like that, and they are opening illegal wine shops and increasing prostitution and doing illegal activities like licensing this drugs and all. So should we pay tax to this government? Should we give our money to this government, or we should use our money for Krishna consciousness instead of paying taxes? பரிசித் மகாராஜர் போன்ற நபர்கள் இப்பொழுது ஆட்சியில் இல்லை. இது போன்ற அரசாங்கங்கள் விபச்சாரம், மதுபானம் அருந்துவது, சூதாட்டம் செய்வது போன்ற செயல்பாடுகளை அதிகமாக உற்சாகப்படுத்துகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட அரசாங்கத்திற்கு நாம் வரி செலுத்த வேண்டுமா, அல்லது நம்முடைய வரி பணத்தை நாமே சிறப்பான முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாமா? Well, if you don't give the money to the government, if you don't pay the taxes, they put you in jail, That's what happens, at least in America. I know a lot of people in America are in jail because they didn't pay the taxes. So that's a risk you take, yeah. We don't like to pay the taxes, we'd rather give the money to Krishna. அரசாங்கத்திற்கு வரி செலுத்தாவிட்டால் நாம் சிறையில் அடைக்கப்படுவோம். இங்கு எப்படி என்று எனக்கு தெரியாது. அமெரிக்காவில் வரி செலுத்தாதவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள். எனவே இது மிகப்பெரிய அபாயகரமான சூழ்நிலையாகும். நாம் கிருஷ்ணருக்கு பணத்தை கொடுக்க விரும்பினாலும் அரசாங்கத்திற்கு கட்ட வேண்டிய வரி பணத்தை கட்டியாக வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நாம் சிறையில் அடைக்கப்படுவோம். If they give the money to the temple, they can get ATG, at least ATG. At least they can get some. Oh, taxes. They can get at least something. Yeah.
Yeah, give to temple, tax exemption, that's good. Yeah. If you don't give the money to ஆலயத்திற்கு பணத்தை Krishna, கொடுத்தால் வரி விலக்கு கிடைக்கும். the lawyers will take it and the doctors will take it. Lawyers and doctors and politicians, different people will get your money. One more doubt I have. ஆலயத்திற்கு பணத்தை நாம் தானமாக கொடுத்தால் வரி விலக்கு கிடைக்கும். அப்படி தராவிட்டால் வக்கீல்கள், மருத்துவர்கள் போன்ற பல நபர்கள் நம்முடைய பணத்தை எடுத்துக் கொள்வார்கள். Maharaj, that we understood that we need to develop true ego. But when we read scriptures, we will come to that point that we are insignificant, we are small, we are nothing, and everything is done by Krishna and his devotees and through Krishna's energy. But after some time, we will become again to our normal false ego. Means when we read scriptures, we will come to conclusion that true ego will come sometime for fraction of a second. But after we stop reading, we will engage in our material activities. Then false ego come. Then how to always stay in true ego? சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது அந்த உண்மையான அகங்காரத்தை நாம் கொண்டிருக்கிறோம். சிறிது நேரம் நான் பகவானின் சேவகன், பகவான் மகத்தானவர், நான் துச்சமானவன் என்ற எண்ணம் இருக்கும். சாஸ்திரம் படித்து முடித்தவுடன் நம்முடைய தினசரி வேலையில் ஈடுபடும் பொழுது உடனே பொய் அகங்காரம் வந்து விடுகிறது. எனவே எப்படி நாள் முழுவதும் அல்லது வாழ்க்கை முழுவதும் அந்த பொய் அகங்காரத்தில் விடுபட்டு உண்மையான அகங்காரத்தில் பகவானின் சேவகன் என்ற மனப்பான்மையில் தொடர்ந்து இருக்க முடியும்? Mahaprabhu said, Kirtaniya Sadahari, right? Always chant the holy name. That will keep you in pure ego. Good. Come to temple every day. கீர்த்தனிய சதாகரி என்று மகாபிரபு குறிப்பிடுகிறார். தொடர்ந்து புனித நாமத்தை ஜெபியுங்கள், தினசரி ஆலயத்திற்கு வாருங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் உண்மையான அகங்காரத்தில் நிலை பெற்றிருப்பீர்கள். Any online questions? Hare Krishna Maharaj, your servant Raseshwar Gopal Das, around 85 devotees are in various online platform. Only one question from His Grace Radha Keshava Das Prabhu. Maharaj, even amongst devotees, either husband or wife is initiated or practicing bhakti. Their son or daughter are not favored. Is it degradation or influence of Kali? How to understand? கணவன் மனைவியாக பக்தர்கள் இருந்தால் கூட, அவர்கள் ஒன்றாக பக்தி பயிற்சியால் கூட, அவர்களுக்கு பிறக்கும் மகன் மகள் பக்திக்கு சாதகமாக இருப்பதில்லையே. இது கலியுகத்தின் ஆதிக்கத்தினால் நடக்கக்கூடிய சீரழிந்த சூழ்நிலையா? இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Yes, even Prabhupada also had that problem. You know, Prabhupada had 3 sons, you know. And he would bring them to the temple. When he would go to temple, he'd bring them to temple. But the youngest one he was a little more favorable. The oldest one, they wanted money, you know. And at one point, even after Prabhupada departed, they made a case, you know, to try to take, they said all the books, all the temples are all yeah, what can we say? This is Kali Yuga and the influence of the time. People think about money. They're just thinking materially. They're not appreciating spiritual values. Some children grow up and they see other children. They want to be like other children. They want to go alcohol and drink alcohol and eat non-vegetarian and go out with men. Young girls, they want to have a relationship with men without marriage. One family was in America. The young girl was going to college there and some boy took a liking to her and he asked her to come out with him, that he wanted to take her out. So she asked her mother, and the mother said, if you go with that boy, you are not my daughter anymore. And you know, the mother told her daughter like that if you go with that one boy like that, said, you're not my daughter anymore. I cannot. So parents, you know, you have to
somehow instill the values in our children. It's such a responsibility to have children and to bring them up in God consciousness. It's a very difficult thing, very difficult. So we do admire devotees. Some devotees, certainly, they're quite successful. Their children are nice devotees. But some other people, they have a problem. Somehow the children don't want to be, don't have an interest. But try to keep them favorable, even though they themselves may not be interested. Try to keep them favorable. இந்த பிரச்சனை பல பக்தர்களுக்கு இருக்கிறது. இன்றும் பார்க்கலாம், பக்தர்களின் குழந்தைகள் சில சமயம் பக்திக்கு சாதகமான முறையில் செயல்படுவதில்லை. எனவே பக்தர்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால், குறைந்தபட்சம் பக்திக்கு சாதகமான சூழலை ஏற்படுத்தலாம். அந்த குழந்தைகள் பக்தி செய்ய ஒரு சாதகமான சூழலையை பெற்றோர்கள் ஏற்படுத்தலாம். அவ்வளவுதான். இந்த பிரச்சனையை நாம் மட்டும் எதிர்கொள்ளவில்லை, பிரபுபாதர் எதிர்கொண்டிருக்கிறார். பிரபுபாதருக்கு 3 மகன்கள். 3வது மகன் பக்திக்கு சாதகமாக இருந்தார். முதல் மகன் அவ்வளவு சாதகமாக இல்லை. பிரபுபாதர் மறைவுக்கு பிறகு பிரபுபாதர் உருவாக்கிய அனைத்து ஆலயங்களும் தனக்கே சொந்தம், இது தங்கள் குடும்ப சொத்து என்றவாறு அவர் அந்த ஆலயத்தில் உரிமை கோரினார். இவ்விதமாக பிரபுபாதருக்கே இப்படிப்பட்ட மகன்கள் தோன்றுகிறார் என்றால் இது களி எந்த அளவுக்கு ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அமெரிக்க நாட்டில் கூட இளம் ஆண்கள் பெண்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் உறவில் இருக்க ஆசைப்படுகிறார்கள். ஒரு சமயம் இது போன்ற ஒரு பெண் உறவில் இருக்கும் பொழுது அந்த பெண்ணின் தாயார் அப்படி செய்யாதே, இது தவறு என்று கூறினார். ஆனால் அந்த பெண் அதை கேட்கவில்லை. இந்த தாயார் அப்படி கூறிய காரணத்தினால் உடனடியாக அந்த பெண் வீட்டை விட்டு வெளியேறி தான் விரும்பிய ஆண்மகனோடு சேர்ந்து வாழ ஆரம்பித்தார். இவ்விதமாக கலியுகத்தின் ஆதிக்கத்தால் குழந்தைகள் கண்டிப்பாக தவறான சபாதையில் சேர்வதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. பக்தர்களாக நாம் செய்யக்கூடியதெல்லாம் என்னவென்றால், சிறு வயதிலிருந்தே பக்தி மார்க்கத்தை பற்றிய அறிமுகத்தை குழந்தைகளுக்கு வழங்க வேண்டும். அவர்களையும் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட சிறப்பாக உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். முடிந்த அளவிற்கு அவர்கள் தவறான பாதையில் செல்லாத அளவுக்கு நாம் பாதுகாப்பை வழங்க வேண்டும். அதன் பிறகு மனமார கிருஷ்ணனை பார்த்துக்கலாம். இதுதான் நாம் செய்யக்கூடியது. Hare Krishna Maharaj. Thank you very much, Maharaj. Okay, Hare Krishna. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Jai. Jai.